मेरे दोस्तों, बुजुर्गों ते बेलियो, GS स्टूडियो की तरफों नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है। मेरे दोस्तों, पंजाब की मिट्टी ने कई सूरमे पैदा किए, पर कई सूरमे जिन्हां दा एडा ना नहीं होया ते ना ही किसी ने उन्होंने याद किया। उसकी वजह यह सी वे वो राज करने वालियां दे नाल नहीं सन, पर उन्होंने जिद्दोजहद आज़ादी विच इनफरादी किरदार अदा किया ते लोकां ने उन्होंने वड्डे वड्डे लीडरां तो वध के प्यार किया। जी हाँ, अज असीं जिहड़े सूरमे ते इनकलाबी दी दास्तान पेश कर रहे हैं, उहदा नाम है भगत सिंह। ते इस दास्तान दी साडे कुछ बुजुर्ग फरमाइश करते ने 143 6R तो अब्दुल सत्तार रहमानी, मुहम्मद अली रहमानी ते एहसान अली रहमानी। ते दोस्तों, आने अज दी दास्तान वाले जिहदा नाम भगत सिंह है। भगत सिंह लैलपुर दे ते अज दे फैसलाबाद दे नेड़े एक पिंड चक नंबर 105 बंगा विच पैदा होया, जिथे अज भी उहदी हवेली मौजूद है ते दुनिया दी सिख बरादरी अज भी उन्होंने खरीदण लई भारी कीमत अदा करन लई तैयार है। पर उहदे वारस इस हवेली नूं बेचण तो इनकारी ने। कहिंदे ने खरीदण वालियां ने सिर्फ इहदे एक दरवाजे की कीमत करोड़ां रुपये लाई। इस हवेली विच भगत सिंह ते उहदे साथियां दीयां तस्वीरां दे नाल नाल उन्हां दे इस्तेमाल दीयां चीज़ां रखियां होईयां ने। पाकिस्तान आए सिख इस हवेली दा दर्शन करन जरूर जांदे ने। भगत सिंह बचपन तो ही किताबां पढ़न दा शौक रखदा सी। उन्हें बड़े बड़े फिलासफरां, सियासतदानां ते दानश्वरां दीयां किताबां नूं 9-10 साल की उम्र विच ही पढ़ लिया सी। वो बचपन तो ही अंग्रेज़ां दे अत्याचार के खिलाफ सी। जदों जलियांवाला बाग विच हिंदुस्तान के वासियों नूं जनरल डायर के हुक्म ते कतल कर दिता गया, जिहदे विच लातदाद लोग मारे गए। इस वाक़या ने भगत सिंह दे अंदर बगावत की अग का भांबड़ बाल दिता। ये दास्तान पेश करते ने सादिक भट्टी, रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते दास्तान दे लिखारी ने शायर नज़ीर सुल्तानी। लैलपुर बिच जम्मिया यारो भगत सिंह जी दा नां, जड़ा वाले दे नेड़े 105 चक जेड़ी थां। ओ पढ़े किताबां सारियां जेड़ा ओनू शौक, तरस करेंदा सारियां उत्ते जेड़े माड़े लोग। नहीं ओ चंगा समझे गोरियां जेड़े करदे राज, ओ समझे इन्ना जालमां दा हो यारे इलाज। कड्डो अपने देश दे विचों बैठे डेरे ला, छड़ के यार हुकूमतां ते पै जाने अपने राह। करदे जुल्मे माड़ियां उत्ते नाले गिरदार, जेड़े अपनी कौम दे नहीं यारो वफादार। ए मारन बेगनावां नूं ते करदे अत्याचार, करिए इन्हां ज़ालमां दे हुक्म दा इनकार। जलियांवाले बाग च मारे करके उन्हां वार, नाले दी तहरीक दे रल गए सन कई लोग। राजी भगत सिंह नाल वही जिन्ना दी सी सोच। 1907 विच सी जम्मिया ए दलेर, कहिंदे एनू सूर में सारे भगत सिंह शेर। भगत सिंह दी मां दा नाम विद्यावती कौर ते बापू दा नाम किशन सिंह सी। जिधर भी आज़ादी दे नारे लगदे, भगत सिंह उस जलूस विच जा के रल जांदा। 13 मार्च 1919 नूं जदों जलियांवाला बाग विच कतलो गारत होई ते उम्र छोटी सी, पर पैदल ही जलियांवाला बाग अपड़ गए, जिथे इंसानां दे लाशे वेख के इन्हें अंग्रेज निज़ाम के खिलाफ जहाद करन दा इरादा कर लिया। उथे लहू नाल भरी मिट्टी बोतल विच पा के लै आया। जदों इहदी भैन ने पुछया ये की है, ते भगत सिंह कहण लगा ये खून है मेरे देश के वासियों का, उन्हां शहीदां दा, जिहदा एक दिन मैं अंग्रेज़ां कोलों बदला जरूर लवांगा। 1920 तक गांधी तहरीक अरूज ते आ गई सी। गांधी दा कहना सी लड़े बगैर अंग्रेज़ां नूं असीं अपने देश विचों कढ दिआंगे। उहदा ख्याल सी अंग्रेज़ अपने मुल्क विचों जो कुछ लिया के इत्थे वेचना चाहुंदा है, असीं उहनूं नहीं खरीदांगे, उहनूं खरीदण तो इनकार कर देंगे।
ਤੇ ਗੋਰਾ ਆਖਰਕਾਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਗੋਰਿਓ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਭਜਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਜਲੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਭਈ ਇਹ ਜਲੂਸ ਵਾਲੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚੋਂ 5-6 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਮਰ ਗਏ 6-7 ਬੰਦੇ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏ ਰੰਦੇ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਮੋਇਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਰੋ ਕੀ ਕੁਝ ਫਿਰ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਲਾਈ ਆਗੋ ਨਾ ਥਾਣੇ ਤਾਈ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਥਾਣਾ, ਸੜ ਗਏ ਸਭ ਸਿਪਾਹੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਗਾਂਧੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰੋ ਚੰਗਾ ਨੀ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਰੇ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਈ ਉਸ ਦਮ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆ ਕੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਕ। ਗਾਂਧੀ ਆਪਣਾ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ ਕਈ ਆਮੇ ਕਈ ਖਾਸੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ ਯਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਵੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਏ, ਛੱਡ ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਨੇ ਬੇਟਾ ਘੁੱਟ ਸਬਰ ਦਾ ਭਰ ਲਏ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਾਦੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। 1925 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਅਸ਼ਫਾਕੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰੀਏ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ 60,000 ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 60,000 ਰਕਮ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੇਚ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਆਪਣੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ। 1928 ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਸਨ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ
ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਲਾਜਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜਲੂਸ, ਲਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣੋ ਨਾਲ ਖਲੂਸ। ਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੀਤੀ। ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਖਲੋਏ। ਲਾਜਪਤ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਯਾਰੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ। ਲਾਜਪਤ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰਿਆ ਲਾਲਾ, ਮੌਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਥਾਂ ਮਚ ਗਈ ਯਾਰ ਦੁਹਾਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜੇਮਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਨ ਖਾਤਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੇਮਸ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਪਟੀ ਯਾਰੋ ਥਾਣਿਓਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਆਇਆ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ 3 ਚਲਾਈਆਂ, ਮਰਿਆ ਡਿਪਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਯਾਰ ਦੁਹਾਈਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜੇਮਸ ਕੌਰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਪਰ ਜੇਮਸ ਕੌਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਏ, ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। DAV ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜ ਦਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬਿੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਬਿੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਬਿੱਲਾ।